জুলাই আগস্ট হত্যাকাণ্ড সহ মানবতাবিরোধী অপরাধে শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামালের মৃত্যুদণ্ড। রাজসাক্ষী মামুনকে দেয়া হলো 5 বছরের কারাদণ্ড। রাজধানীতে ব্যাপক নিরাপত্তা, বিভিন্ন জায়গায় উৎসুক জনতার ভিড়। 32 নম্বরে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে সংঘাত। গতানুগতিক নয়, এবার দেশ রক্ষার নির্বাচন, পূর্ণতা পাবে গণ অভ্যুত্থান বলেছেন প্রধান উপদেষ্টা। চাইলেন ডিসিদের শতভাগ সততা ও নিরপেক্ষতা। কমিশনের নিয়ত পরিষ্কার, জানিয়েছেন সিইসি। বললেন রাজনৈতিক সহযোগিতা না পেলে থেকে যায় প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচনের শঙ্কা। দেখছিলেন ক্রাউন সিমেন্ট সংবাদ শিরোনাম, এবারে বিস্তারিত। শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে জুলাই হত্যা মামলায় আদালতের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বিটিভির সৌজন্যে আপনাদের নিয়ে যাচ্ছি ট্রাইব্যুনালে। Continued the same till 5 August 2024. The government did not pay heed to the demands of the students. Instead of listening to the students and fulfilling their demands, the then Prime Minister, accused Sheikh Hasina, undermined the movement and made a derogatory remark pointing towards the students, terming them Rajakars. The term is an objurgation. In Bangla, this is a gali. In her words, Mukti Joddha Natiputira Chakri pabe na to Rajakarer Natiputira pabe. As the aftermath of aforesaid objurgation and the derogatory remark of accused Sheikh Hasina, the students, including female students who were at the forefront of Dhaka University, burst into a rage and assembled at the Raju Bhaskarya in front of TSC of Dhaka University and vehemently protested against the said objurgation and defamatory words of Sheikh Hasina, and also demanded her apology and withdrawal of the said words. In the night following 14 July 2024, accused Sheikh Hasina held a telephonic conversation with Dhaka University Vice Chancellor A.S.M. Maqsood Kamal, and in course of the conversation, Sheikh Hasina said, রাজাকারদের তো ফাঁসি দিয়েছি, এবার তোদেরও তাই করব, একটাও ছাড়ব না, আমি বলে দিচ্ছি। Rajakars have been hanged, now they also will be hanged, none will be spared, I have already ordered. This is the translation. She again said, রাজাকারদের কি অবস্থা হয়েছে দেখিস নাই, সবগুলোকে ফাঁসি দিছি, এইবার তোদেরও ছাড়ব না। By her incitement, order, and also failure to take preventive and punitive measures under charge 1, accused Sheikh Hasina committed 1 count of crimes against humanity by her order to use drones, helicopter, and lethal weapons under charge number 2, count 1. Accused Prime Minister Sheikh Hasina committed crimes against humanity on 1 count under charge 1. Accused Asaduজ্জামান Khan Kamal and Chaudhary Abdullah Al Mamun committed crimes against humanity by their abatement in the use of drones, helicopter, and lethal weapons under charge number 2, count 2. Accused Asaduজ্জামান Kamal and Chaudhary Abdullah Al Mamun committed 2 counts of
crime against humanity under the same charge by their abatements and failure to prevent the atrocities at Sankarpur, Dhaka, and also committed crimes against humanity by their abatements and failure to prevent the atrocities in Ashulia, Sabar, Dhaka under the same charge. Accused Sheikh Hasina, the Prime Minister, and as the President of Awami League and the controlling authority of all affiliated organizations, was the superior commander of the said party leaders and activists, as well as the Home Minister and Inspector General of Police, that is accused Sheikh Hasina and two other accused were in the superior and subordinate relationship. On the other hand, the Home Minister was the superior of the Inspector General of Police, that is, they were in the superior and subordinate relationship. As required to be an element as required by the provisions of Rome Statute. In the like way, all the police officers were subordinate to the Inspector General of Police. They worked under him. Thus, it is apparent that accused Prime Minister Sheikh Hasina, in this occurrence, they are liable for committing crimes against humanity by their abatement and failing to prevent the atrocities and also to failing to take necessary preventive measures, punitive measures. And thus, Asaduzzaman Khan Kamal is held liable for the commission of crime against humanity under section 32A, 32G, 32H, 41B, 43 of the International Crimes Tribunal Act 1973 for the commission of killing of 6 persons both at Sankarpur and 6 persons at Ashulia of Sabar. And for both the occurrences, he committed 4 counts of offences, crime against humanity, 4 times, by his abatement and failure to take necessary actions in Sankarpur, by his abatement and failure to take necessary action at Ashulia. So for all these 4 counts, we have decided to award a single sentence of death to Asaduzzaman Khan Kamal. As regards Chaudhry Abdullah Al Mamun, as I have elucidated before, he has contributed to the trial of this case by making full and true disclosure of the circumstances within his knowledge. Yet, he also admitted, and he was involved in all the occurrences throughout the 36 days of movement, considering both his contributions, his admissions, with the material evidences to the tribunal to arrive at the correct decision, and also in consideration of the gravity of the offense, we are both remitting his sentence and awarding a sentence with leniency. That is, the offences involve capital punishment. But for his
contribution, we have decided to inflict him with the sentence of imprisonment for 5 years. The properties of accused Sheikh Hasina and accused Asaduzzaman Khan Kamal in Bangladesh be confiscated in favor of the state. The government is directed to pay considerable amount of compensation to the protesters concerned in this case, who have been killed in July movement 2024, and also to take measures to pay adequate compensation to the wounded protesters in consideration of the gravity of their injury and loss. The sentence shall be carried out in accordance with the provisions laid down in Section 20, subsection 3 of the International Crimes Tribunals Act 1973, preferably pursuant to the long-standing practice. Let a copy of this judgment be transmitted to the District Magistrate Dhaka for necessary action. Let copy of the judgment be supplied to accused Chaudhry Abdullah Al Mamun according to law. The absconding accused will not get any copy at the moment. So thank you all very much. দর্শক, জুলাই হত্যা মামলায় শেখ হাসিনাকে ফাঁসির আদেশ দিয়েছে আন্তর্জাতিক মানবতা বিরোধী ট্রাইব্যুনাল। মামলার অন্য দুই আসামি সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খানকেও মৃত্যুদণ্ড ও রাজসাক্ষী হওয়ায় পুলিশের সাবেক আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুনকে 5 বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে ট্রাইব্যুনাল। জুলাই গণহত্যায় শেখ হাসিনা সহ 3 জনের রায় ঘোষণা করা হয়ে গেছে। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে আছেন আমাদের সহকর্মী নাবিল জাহাঙ্গীর, সরাসরি কথা বলছি তার সাথে। নাবিল, আমাদেরকে বিস্তারিত জানাবেন। রায় তো ঘোষণা হয়ে গেছে, এখন সেখানকার পরিস্থিতি কেমন দেখছেন? আপনি যেমনটা জানেন যে কিছুক্ষণ আগেই কিন্তু শেখ হাসিনা সহ 3 জনের বিরুদ্ধে যে মানবাধিকার লঙ্ঘনের মানবাধিকার যে অপরাধের যে মামলা সেটির রায় হয়েছে, এবং সেই রায় আমরা যেটি জানতে পেরেছি শেখ হাসিনাকে 3টি অপরাধের মানে 3টি অভিযোগ প্রমাণিত হয় তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে, এবং অন্য একটি অপরাধে তাকে আমৃত্যু কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে, এবং সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল তাকে কিন্তু 4টি অভিযোগ প্রমাণিত হয় তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। সেই সাথে অপর যিনি আসামি 3 নম্বর আসামি সাবেক আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুন, যিনি পরবর্তীতে এই মামলায় রাজসাক্ষীতে পরিণত হয়েছিলেন, তাকে কিন্তু তার বিরুদ্ধেও যে অভিযোগগুলো সেগুলো প্রমাণিত হয়েছে, কিন্তু রাজসাক্ষী হওয়ার কারণে তার যে অপরাধ সেটি কিন্তু ট্রাইব্যুনাল তার যে শাস্তি সেটি কমিয়ে দিয়ে 5 বছরের কারাদণ্ড করেছেন। এবং এর মধ্য দিয়ে কিন্তু জুলাই আগস্টের যে মানবতা বিরোধী অপরাধ তার যে প্রথম মামলা সেটির আসলে রায় হলো, এবং বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো কিন্তু এই আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে কোনো রাষ্ট্রপ্রধান সাবেক রাষ্ট্রপ্রধানের তিনি দণ্ডিত হলেন এবং তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হলো। আমরা যেটি দেখেছি যে যখন রায় ঘোষণা করা হচ্ছিল তখন কিন্তু ভেতরে যারা ছিলেন ট্রাইব্যুনালের ভেতরে এজলাসে যারা ছিলেন তার আইনজীবীরা অনেকেই কিন্তু হাততালি দিয়ে তারা কিন্তু আসলে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন, এবং আমরা যেমনটা বলছিলাম যে আজকে কিন্তু ট্রাইব্যুনালে এই রায় দেখতে শহীদ পরিবারের অনেক সদস্য এসেছেন, অনেক জুলাই আহত যোদ্ধা এসেছেন, তারাও কিন্তু আসলে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। শেখ হাসিনার সর্বোচ্চ যে শাস্তি সেটি তারা কিন্তু দাবি করছিলেন এবং সেটি তারা পেয়েছেন। এবং আমরা যেটা জানতে পেরেছি কিছুক্ষণের মধ্যেই কিন্তু এই মামলার সম্পর্কে কথা বলবেন রাষ্ট্রের যিনি সর্বোচ্চ আইনজীবী, তিনি কথা বলবেন, এবং ট্রাইব্যুনালের যিনি চিফ প্রসিকিউটর তিনিও কিন্তু কথা বলবেন। তখন আমরা তাদের যে প্রতিক্রিয়া সেটি কিন্তু আমরা আসলে জানতে পারবো। এবং যেটি আমরা আসলে দেখতে পেয়েছি যে এই রায় কিন্তু এখন পর্যন্ত ট্রাইব্যুনালে কিন্তু এক ধরনের মানে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছেন আইনজীবীরা, যারা আইনজীবী রয়েছেন এবং যারা শহীদ পরিবারের সদস্য রয়েছেন। জুলাই
এর যারা আহত যোদ্ধা রয়েছেন তারা কিন্তু এক ধরনের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন, কারণ তারা কিন্তু বলছিলেন যে আমরা তাদের সাথে কথা বলছিলাম এবং রায়ের আগে কিন্তু তারা আমাদের জানাচ্ছিলেন যে এই যে অপরাধ, জুলাই আগস্টে মানবতা বিরোধী অপরাধ, যে হত্যাকাণ্ড, গণহত্যা এবং যে নৃশংসতা হয়েছে সেটির যে শাস্তি সেটি কিন্তু তারা বলছিলেন যে আসলে মৃত্যুদণ্ড দিলেও সেটি আসলে কম হয়ে যায়। এখন তারা যেটি বলছিলেন কি সেটি হচ্ছে যে যেহেতু শেখ হাসিনা এবং অপর আসামি আসাদুজ্জামান খান কামাল তারা দুজনেই আসলে পলাতক রয়েছেন, যেটি বলা হয়ে থাকে তারা ভারতে রয়েছেন এবং সেখান থেকে বাংলাদেশে তাদের যে এই রায় কার্যকর করা সেটি কিন্তু আসলে এই মুহূর্তে সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ। এবং যারা শহীদ পরিবারের সদস্য রয়েছেন, যারা জুলাই যোদ্ধা রয়েছেন, যারা এখানে এসেছেন তারা কিন্তু আসলে বলছেন যে তারা কিন্তু সেই দাবিটি জানাচ্ছেন যে আসলে এই পলাতক আসামিদেরকে গ্রেপ্তার করে বাংলাদেশে এনে তাদের যে শাস্তি সেটি যেন কার্যকর করা হয়। কিন্তু রাষ্ট্রপক্ষের যারা আইনজীবী রয়েছেন, যারা প্রসিকিউটর রয়েছেন তাদের সাথে কিন্তু আমরা কথা বলছিলাম, তারা যেটি জানাচ্ছিলেন যে এই রায়ে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর সাব্যস্ত হয়ে গেছেন। এখন কিন্তু ইন্টারপোলের কাছে কিন্তু রাষ্ট্রপক্ষ থেকে, প্রসিকিউশনের পক্ষ থেকে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে রেড নোটিশ জারি করার এক ধরনের আবেদন সেটি কিন্তু আবারও জানানো হবে। এর আগে একবার রেড নোটিশ জারির আবেদন কিন্তু করা হয়েছিল, এখন আবারও সেটি করা হবে এবং সেই ক্ষেত্রে যদি সম্ভব হয় শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে এনে এই যে বিচার সেটির মুখোমুখি করার যে প্রচেষ্টা, তার সকল প্রচেষ্টা কিন্তু করবে। এখন আমরা যেটি দেখতে পাচ্ছি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে যিনি চিফ প্রসিকিউটর রয়েছেন তিনি কিন্তু এজলাস থেকে বেরিয়ে এখন এইদিকে আসছেন। এখানে তিনি সাংবাদিকদের সাথে, গণমাধ্যমের সাথে কথা বলবেন। আমরা কিন্তু প্রসিকিউশনের সাথে কথা বলছিলাম, তারা আমাদেরকে যেটি বলছিলেন যেহেতু একজন আসামি তারা পলাতক রয়েছেন, পলাতক থাকা অবস্থায় কিন্তু না, এর বিরুদ্ধে যদি আপিল করতে হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু তাদেরকে আত্মসমর্পণ করতে হবে অথবা গ্রেপ্তার হতে হবে। আজকে যারা সময় আমরা কিন্তু দেখছিলাম শেখ হাসিনা যে বিভিন্ন সময় যায় আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গণমাধ্যমে তারা যে তিনি যে মন্তব্য করেছেন, যে বক্তব্য দিয়েছেন সেটিও কিন্তু আসলে যিনি বিচারপতি যিনি রায় ঘোষণা করছেন সেগুলো কিন্তু তিনি কোট করেছেন, সেই বিষয়েও কিন্তু তিনি বলেছেন। এবং তাদের বিরুদ্ধে আমরা যেটি দেখেছি থেকেই তার বিরুদ্ধে যে সকল প্রমাণ জমা দেওয়া হয়েছে, অনেকগুলো কিন্তু ভিডিও এভিডেন্স ছিল, অনেকগুলো কল রেকর্ড জমা দেওয়া হয়েছে এবং 54 জন সাক্ষী দিয়েছেন। এই সকল সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে তার যে অপরাধ সেটি কিন্তু আসলে প্রমাণিত হয়েছে, সেই কথাই কিন্তু বিচারক আজকে বলেছেন। সেই সাথে জাতিসংঘের যে প্রতিবেদনটি ছিল সেই প্রতিবেদনটির কথাও কিন্তু আজকে আসলে বলেছেন। এবং এই হচ্ছে এখানকার আসলে সবশেষ অবস্থা। এবং যেহেতু সর্বোচ্চ শাস্তি যেটি দাবি করেছিলেন সেটি পেয়েছেন, এই জন্য যারা শহীদ পরিবারের সদস্য রয়েছেন তারা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছেন। এই ছিল এখানকার সবশেষ। নাবিল, আপনাকে ধন্যবাদ। ব্যানার পোস্টার নিয়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এলাকায় জড়ো হয়েছেন জুলাই অভ্যুত্থানের শহীদদের স্বজনরা। জুলাই হত্যাযজ্ঞে ক্ষমতাচ্যুত পলাতক সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মানবতা বিরোধী অপরাধ মামলার রায় ঘোষণার দিন সকাল থেকেই ব্যানার পোস্টার নিয়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এলাকায় অবস্থান নিয়েছেন জুলাই অভ্যুত্থানের শহীদদের স্বজনরা। কারো হাতে ব্যানার, কারো হাতে পোস্টার। এই রায়ে শহীদ পরিবার এবং জনগণের প্রত্যাশায় অগ্রাধিকার পাবে বলছেন তারা। সাংবাদিকদের জুলাই অভ্যুত্থানে শহীদ মীর মুগ্ধের ভাই স্নিগ্ধ বলেছেন, শেখ হাসিনাকে হাজারবার ফাঁসি দিলেও শাস্তি কম হবে। শেখ হাসিনার যে অন্যায়। দর্শক, ট্রাইব্যুনাল, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের রায় নিয়ে আমাদের আইন উপদেষ্টা ব্রিফিং করছেন, সরাসরি চলে যাচ্ছে সেখানে। মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয়েছে। তার প্রধান সহযোগী সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান কামালের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয়েছে। আমি মনে করি আজকে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের আরেকটি বিজয়ের দিন। আজকে আমার বিশেষ করে মনে পড়ছে যারা জুলাই গণঅভ্যুত্থানকালে প্রাণ হারিয়েছিলেন, আবু সাঈদের কথা, মুগ্ধ, ওয়াসিম, ইয়ামিন, আনাস, রিয়াগোপ, সবার কথা মনে পড়ছে। মনে হচ্ছে আজকে তাদের বিদেহী আত্মা হয়তো একটু শান্তি পাবে। আজকে তাদের শোক সন্তস্ত পরিবারের কথা মনে পড়ছে। হয়তো এই রায়ের মধ্যে দিয়ে তারা সামান্য হলেও সান্ত্বনা পাবেন। ব্যক্তিগতভাবে আমি এই রায়ে সন্তুষ্ট, কিন্তু আমি বিস্মিত না। আর শেখ হাসিনা এবং তার সহযোগীদের মানবতা বিরোধী অপরাধের যে তাজা, অকাট্য, জোরালো, বিস্তৃত প্রমাণ রয়েছে, তাতে পৃথিবীর যে কোনো আদালতে বিচার হলেই তার সর্বোচ্চ শাস্তি হওয়ার কথা।
আমি আজকে আরেকটা কথা বলতে চাই, সেটা হচ্ছে আমরা শেখ হাসিনারকে দেশে প্রত্যর্পণের জন্য, এক্সট্রাডিশনের জন্য ভারতের কাছে আবার চিঠি লিখব। ভারত যদি এই গণহত্যাকারীকে আশ্রয় দেওয়া অব্যাহত রাখে তাহলে ভারতকে বুঝতে হবে এটা বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের মানুষের বিরুদ্ধে একটা শত্রুতা, একটা অত্যন্ত নিন্দনীয় আচরণ। আজকে একটা বিচার হয়েছে, ইনশাআল্লাহ আমরা যতদিন আছি বিচার কার্য পূর্ণ বেগে চলবে। দর্শক, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের রায়ের পর এখন ব্রিফ করছেন অ্যাটর্নি জেনারেল। সরাসরি চলে যাচ্ছে সেখানে। শেখ হাসিনা আসাদুজ্জামান খান কামাল সাহেবের বাংলাদেশে তাদের সমস্ত সম্পত্তি ক্রোক করা হয়েছে, বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। আর কোনো প্রশ্ন? এই মামলার ওই বিষয়ে কোনো পর্যবেক্ষণ এখানে আসার সুযোগ নাই, যেহেতু কোনো অভিযোগ, কোনো চার্জ গঠন হয়নি বা তবে এই মামলার মর্ম থেকে সবাই একটা বাড়তিভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে। রায় বাস্তবায়ন আইনি পথেই হবে, আইনসঙ্গতভাবেই হবে, বা আইনসঙ্গত নয় এরকম কোনো পথ সরকার অবলম্বন করবে না। পলাতক থাকা অবস্থায় আপনি সুযোগ বাংলাদেশ না বিশ্বের কোনো দেশে আছে বলে আমার জানা নাই। স্যার, শেখ হাসিনা তো ভারতের বসে গণমাধ্যমের কথা বলেই যাচ্ছেন। এই রায়ের পর একজন মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি, সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ থেকে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হবে কিনা তার এই ধরনের ইন্টারভিউ প্রচারের বিষয়ে? বাংলাদেশ সরকার আইনসঙ্গতভাবে যত রকম পদক্ষেপ আছে সবগুলো নেবে বলে আমরা। সেক্ষেত্রে কি রায়ের কপি পাঠাতে হবে কিনা, অথবা ভারত সরকারের হাতে রায়ের কপি যাওয়ার পর সরকার এই রায় কার্যকর করার জন্য কোথায় রায়ের কপি পাঠাবেন, কি পদক্ষেপ নেবেন, সরকার এটা আইনি পর্যালোচনা করে সেটা নেবে। থ্যাংক ইউ সবাইকে ধন্যবাদ। রাজধানীর ধানমন্ডির বট্রিশে ছাত্র জনতার সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। ৩২ নম্বর অভিমুখে ছাত্র জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে লাঠিচার্জ, টিয়ার শেল ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করা হয়েছে। দুপুর ১টার দিকে এই ঘটনা ঘটে। এর আগে দুপুর ১২টার দিকে ঢাকা কলেজের মূল ফটক থেকে বিক্ষোভ মিছিল ও বুলডোজার নিয়ে ধানমন্ডি বট্রিশের দিকে রওনা দেন ছাত্র জনতা। এ সময় তারা শেখ হাসিনার ফাঁসির দাবি ও দেশব্যাপী কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্লোগান দেন। এক পর্যায়ে তারা স্লোগান দিতে দিতে ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে পৌঁছলে দুটি বুলডোজার আটকে দেয় সেনাবাহিনীর সদস্যরা। বিক্ষোভকারীরা পুলিশের ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা করলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা তাদের লাঠিপেটা করে। পরে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে ছাত্র জনতার ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া হয়। প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, আগামী নির্বাচন গতানুগতিক সরকার পরিবর্তনের নির্বাচন নয়, এটি দেশ রক্ষার নির্বাচন। গণভোট যুক্ত হওয়ায় এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে জাতির জন্য শতাব্দীর গতিপথ নির্ধারিত হবে। জেলা প্রশাসকদের শতভাগ সততা, নিরপেক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনের নির্দেশনা দেন প্রফেসর মোহাম্মদ ইউনূস। আগামী নির্বাচনকে গণঅভ্যুত্থানকে পূর্ণতা দেওয়ার নির্বাচন উল্লেখ করে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, এখানে ভুল করার বা গাফিলতির কোনো সুযোগ নেই। রুকনুজ্জামানের রিপোর্ট। সোমবার প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে সদ্য প্রদায়নকৃত ৫০ জেলার জেলা প্রশাসক সহ ৬৪ জেলার প্রশাসকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদান করেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস। প্রধান উপদেষ্টা আগামী নির্বাচনের গুরুত্ব তুলে ধরে নির্বাচনে জেলা প্রশাসকদের কাজের বিষয়ে প্রস্তুতির তাগিদ দেন। গতানুগতিক আসে যায়, ভোটার দিয়ে ভোট দিয়ে যায়, কি কোন দল জিতলাম আর কি কোন দল জিতল, এটা কোন দল জিতলো কোন দল হারলোর ব্যাপার না, দেশ জিতলো কি দেশ হারলো এটার বিষয়। কারণ এটা যদি এই দেশ না জিতে তাহলে এই দেশের অবস্থান বড় প্রশ্নবোধক হয়ে যাবে। কাজে আমাদের এই প্রশ্ন জিততে হবে, আমাদেরকে এই গণ অভ্যুত্থানকে সার্থক করতেই হবে। এটার কোনো ব্যত্যয় আমাদের কাছে নাই, আমাদের আর কোনো সুযোগ, তুমি যত তর্কই করো এটার কোনো সুযোগ নাই। আমাকে স্বাধীন জাতি হিসেবে টিকে থাকতে হলে এই যুদ্ধে আমাদের জিততে হবে। নির্বাচনী দায়িত্ব পালনে ভুল বা গাফিলতির সুযোগ নেই বলেও সবাইকে সাবধান করেন প্রধান উপদেষ্টা।
নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে যদি তাদেরকে ভালো করে বুঝিয়ে দিয়ে গণভোটটা কিভাবে হবে, এটার অর্থ কি, হ্যাঁ দিলে কি অর্থ, না দিলে কি অর্থ, কিভাবে দিতে হবে, তার প্রশ্ন কি হবে, যে বোঝে না, গণভোট বুঝছে না, সেটা সে ওইটা দিয়ে খালাস চলে যেতে চাচ্ছে, বলে এটা কি আমি তো বুঝি না। আগের থেকে তাকে বোঝানো, তোমাদের কি প্রস্তুতি, আমাদের একটা অ্যাসেসমেন্ট হবে, কে পারতেছে কে পারতেছে না। কারণ আমরা তো কোনো রকম করে দিলাম এরকম তো না, আমাদেরকে এটা ডেলিভার করতে হবে, যাকে দিয়ে হবে না তাকে পাল্টে দেবো। গণভোটের বিষয়ে মানুষকে বোঝানোর পাশাপাশি নির্বাচন বিরোধীদের বিষয়েও সতর্ক করেন প্রধান উপদেষ্টা। এত শতাব্দীর যে যাত্রা, সেই যাত্রার মুখে যারা এই যাত্রা পছন্দ করবে না তারা কিছু ব্যাঘাত সৃষ্টির চেষ্টা করবে, কাজে তাদেরকে সামাল দিয়ে, যারা এটা বোঝে না, এরা 5 বছরের নির্বাচন মনে করে তারা তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে, যেটা এক্ষুনি যেটা দরকার সেটাই করেন, বাকিটা ভুলে যান, এটা ভুললে হবে না। তো আমাদের দুটো দায়িত্ব, একটা হলো 5 বছরের সরকারের জন্য রাস্তা করে দেওয়া, একটা হলো শতাব্দীর যে যাত্রা গণভোট, সেটা ঠিক রাখা। রকুনুজ্জামান, বাংলা ভিশন, ঢাকা। প্রধান নির্বাচন কমিশনার AMM নাসির উদ্দিন বলেছেন, সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনে কমিশনের নিয়ত পরিষ্কার, তবে দল সহযোগিতা না করলে প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচনের শঙ্কা থেকেই যায়। ভবিষ্যতে যত চ্যালেঞ্জই আসুক কমিশন তা মোকাবেলা করতে প্রস্তুত। নির্বাচনকে সামনে রেখে আগারগাঁও নির্বাচন ভবনে নিবন্ধিত দলগুলোর সাথে কমিশনের তৃতীয় দিনের সংলাপের শুরুতে স্বাগত বক্তব্যে সিএসি এসব কথা বলেন। জানান, সুষ্ঠু সুন্দর পরিবেশ নিশ্চিতে যত পদক্ষেপ নেওয়া দরকার সব নেবে ইসি। দলগুলোকে সংলাপে ডাকার মূল কারণ হলো আচরণবিধি পরিপালন যেন নিশ্চিত হয়। সবার মতামত নিয়ে এই আচরণবিধি প্রণয়ন করা হয়েছে। সিএসি আরো বলেন, আমাদের ছেলেমেয়েরা এদেশেই থাকবে, তাদের সুন্দর দেশ উপহার দিতে চাইলে সুন্দর নির্বাচনের বিকল্প নেই। নির্বাচনের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে একটা সুন্দর দেশ গড়তে চান বলেও আশাবাদী সিএসি। সংবাদ শেষ করব ক্রাউন সিমেন্ট শিরোনামগুলো আরো একবার জানিয়ে। জুলাই আগস্ট হত্যাকাণ্ড সহ মানবতাবিরোধী অপরাধে শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামালের মৃত্যুদণ্ড। রাজসাক্ষী মামুনকে দেয়া হলো 5 বছরের কারাদণ্ড। রাজধানীতে ব্যাপক নিরাপত্তা, বিভিন্ন জায়গায় উৎসুক জনতার ভিড়। 32 নম্বরে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে সংঘাত। গতানুগতিক নয়, এবার দেশ রক্ষার নির্বাচন, পূর্ণতা পাবে গণ অভ্যুত্থান বলেছেন প্রধান উপদেষ্টা। চাইলেন ডিসিদের শতভাগ সততা ও নিরপেক্ষতা। কমিশনের নিয়ত পরিষ্কার, জানিয়েছেন সিইসি। বললেন, রাজনৈতিক সহযোগিতা না পেলে থেকে যায় প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচনের শঙ্কা। এই ছিল এখনকার মতো। পরের সংবাদ বিকেল 4টায়। এর আগে 3টায় রয়েছে নিউজ টপ 10 দেখার আমন্ত্রণ রইল। ধন্যবাদ সবাইকে।